Let's study the different types of cymose inflorescences. Okay. Last class we have seen racemose inflorescence. Yaradru racemose the important features ಹೇಳ್ತೀರಾ? Why it is called racemose type ಅಥವಾ indefinite type? Anybody? What are the important features? What is the order of arrangement of flowers? Anybody? Quick. ಯಾರು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. Racemose inflorescence alli peduncle keeps growing continuously, Okay. producing young flower at their tip. Okay. Old flower at the base. Correct. This arrangement is called acropetal succession. Okay, so very good. Alli the peduncle ಅಥವಾ stalk of the inflorescence grows continuously and it keeps on producing younger and younger flowers, alwa? So old flowers base ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, young flower tip ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ peduncle ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. So it is capable of indefinite ಅಥವಾ continuous growth. So this is racemose inflorescence, alwa? Now coming to cymose inflorescence, this is reverse of racemose type. Illenagutte nodi, just look here. The tip of the peduncle stops with the first flower. So first flower exactly at the tip of the peduncle agutte. So this stops. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು peduncle ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. Subsequent flowers ಅಥವಾ next flowers base of the peduncle ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. So this is the oldest flower. Younger and younger flowers are formed at the base of the peduncle. So the flower arrangement ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ oldest at the tip, younger flowers at the base. So this type of flower arrangement is called basipetal arrangement, and this type of inflorescence is called as a cymose inflorescence. So peduncle stops its growth with the first flower, or it grows only for a limited length ashte. So it is definite ಅಥವಾ limited. ಹಾಗಾಗಿ this is also called as definite type of inflorescence. So subsequent flowers are formed below the first flower. Arrangement is basipetal, oldest at the tip, youngest at the base. So this is the important features of cymose inflorescence. Hope I have made the distinction of cymose type clear. Okay. Now coming to the different types of cymose inflorescence. So there are types called solitary cyme, simple cyme, ಆಮೇಲೆ monocaseal ಅಥವಾ uniparous cyme ಅಂತಿದೆ. And this is divided into two subtypes, helicoid ಮತ್ತೆ scorpioid type ಅಂತ ಹೇಳಿ. Then we have dicaseal ಅಥವಾ biparous cyme, then polycaseal or multiparous cyme. So these are the different types of cymose inflorescences, and let us study each one of them separately. Now coming to the solitary cyme. So the name itself indicates solitary. Solitary ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? Single ಅಂತ ಅರ್ಥ. So here the inflorescence is made up of a single flower. See, solitary flower is different. Alli there is no peduncle, direct agi pedicel irutte, stem mele pedicel bandu ಒಂದು flower irutte. So then it is called a solitary flower adu. But illi solitary inflorescence, and remember inflorescence ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ there should be a peduncle and pedicel. Peduncle is the stalk of the inflorescence, pedicel is the stalk of the flower. ಎರಡು ಇರಬೇಕು. So ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ that is called a solitary cyme, and the best example is hibiscus. Hope all of you have seen a hibiscus flower. ನೋಡಿದಿರಾ hibiscus flower? ದಾಸವಾಳ flower ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? Can anybody recollect ದಾಸವಾಳ? If you see the stalk of the hibiscus flower, ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದಿರಾ? I'm trying to show it here. ನೋಡಿ, ಇದು this is the stalk of the hibiscus flower. Can you see the screen? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಿಸ್ ಇಸ್ peduncle ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ನಂತರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೀತದೆ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, peduncle ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಡಿಸೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್, ಅಂಡ್ a cymose inflorescence having a single flower on a peduncle, this is called as a solitary cyme. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. So this is the ನೋಡಿ, so hibiscus flower ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ this is
ಪಿಡಂಕಲ್ ಇದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಪೆಡಿಸೆಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Can you see that? So this type of inflorescence is called as solitary cyme. So it's an inflorescence with a single flower. Okay. Next comes a simple cyme. So what is a simple cyme? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಜಾಸ್ಮಿನ್. ನೀವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ that is the best example for a solitary cyme. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. See, diagrammatic representation I'm trying to show you. The peduncle ends with the first flower. ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. So this is the actual picture ನೋಡಿ. This is the oldest flower ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದು. ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. So the inflorescence is made up of 3 flowers. The oldest flower in the center at the tip, ಆಮೇಲೆ 2 younger flowers at the base, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು. So this kind of an inflorescence is called as simple cyme. It is a simple cyme made up of only 3 flowers. Am I clear? Hope I have made the difference between solitary cyme and simple cyme clear. So let's go to the next type of inflorescence. This is called monocacial ಅಥವಾ uniparous cyme ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ನಾವು ಇದನ್ನ. So ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ದಿ ಪೀಡಂಕಲ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಪೀಡಂಕಲ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೀಡಂಕಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಥವಾ monocacial cyme. Mono, single, there is only one branch, ಅಷ್ಟೇ, simple. So this could be of 2 types. One is called helicoid, the other one is called scorpioid. Let me make the difference clear. So you can see here, see this is monocacial. The tip of the peduncle ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿದೆ, ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಅದರ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ monocacial helicoid cyme, helicoid. But look at the second type. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಫ್ಲವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಐ ಥಿಂಕ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡ್, but illi lateral branches are produced on both sides. So this is called mono. See, but there is only one branch nodi at the base of the old flower. So onde branch, aa branch matte lateral branches, but lateral branches onde kade irbodu atha eradu kade irbodu. So then it's called helicoid. This is called scorpioid. So these are the 2 types of uniparous atwa monocacial cymes. Difference gottaita iga? I think the difference is clear iga. What is a helicoid monocacial cyme, what is a scorpioid monocacial cyme? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶಾಲ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? Yes sir. Okay. Yes sir. Next comes dicacial and polycacial cymes. This is very easy. ಈಗ monocacial ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ನ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಸೈಮ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್. ಇದು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್. Of course, these branches may again form flowers, but there are 2 main branches. ಆ ಕಡೆ ಒಂದು main branch, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು main branch. So ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ this is called as a dicacial cyme, and the best example is
ಇಕ್ಸೋರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಪುಳ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕೇಪುಳ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಸೈನ್. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪಾಲಿಕೇಸಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಯಾರಸ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಕೇಸಿಯಲ್. ಸೊ ಇದು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದು, ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್, 4, 5, 6, 7, 8 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪಾಲಿಕೇಸಿಯಲ್ ಸೈನ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಸೈನ್. ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ ಎಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಕೇಸಿಯಲ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಯಾರಸ್ ಸೈನ್. ಹೋಪ್ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್? ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಇದೆ? ಸಾಲಿಟರಿ ಸೈನ್, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸೈನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೋನೋಕೇಸಿಯಲ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ತರ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ? ಹೆಲಿಕಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾಯ್ಡ್, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೈಕೇಸಿಯಲ್, ಓಕೆ. ಪಾಲಿಕೇಸಿಯಲ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೀವು ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, shall we go to the next type? Shall we go to the next type? Yes sir. Okay. Yes sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಸೈಮೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಮೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವೆರ್ಟಿಸಿಲಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಥಿಸಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಎರಡು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ವೆರ್ಟಿಸಿಲಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಲ್ಯೂಕಸ್ ಆಸ್ಪೆರಾ. ಲ್ಯೂಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬೆ ಗಿಡ ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು? ತುಂಬೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣದು, ನೋಡಿದೀರಾ ತುಂಬೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವೆರ್ಟಿಸಿಲಾಸ್ಟರ್ ಟೈಪ್. ಆಮೇಲೆ ಥಿಸಸ್ ಗೆ ತುಳಸಿ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರ್ಟಿಸಿಲಾಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಲ್ಲಿ ತುಂಬೆದು ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ತುಂಬಾ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡ್ ಸುತ್ತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬೆದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಈಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಸೈನ್. ಇದೊಂದು ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಸೈನ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಸೈನ್. ಬಟ್ ಈ 2 ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕವರ್ ದ ನೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ನೋಡ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಸುತ್ತ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಈಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈನ್. ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೈನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 2 ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ which fuse together around the node to give a whorled appearance. Whorled ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸುತ್ತ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆರ್ಟಿಸಿಲಾಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಥಿಸಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್? ಉದ್ದ ಪೀಡಂಕಲ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು? ವಿಚ್ ಟೈಪ್? ಲಾಂಗ್ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಟೈಪ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀಡಂಕಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಈಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಅದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಯಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರಬಹುದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ so many cymose clusters, each one is a cymose. Prati branch is a cymose type, but many cymose arranged on a long axis. So racemose, ido racemose character, but ido cymose character. So this kind of an inflorescence is called a thyssus. This is found in tulsi. So many cymose branches on a racemose axis. So this is called as a thyssus inflorescence. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇದು ಯಾವ್ದಿದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಿದು?
ತುಂಬೆ ತುಂಬೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ಟೆಮ್ ಸುತ್ತ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಸೈಮ್, ಅದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಸೈಮ್ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಸೈಮ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ತುಳಸಿ. ತುಳಸಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು. ಈಚ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅದು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿ, ನಾನು ತುಂಬೆದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸುತ್ತ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಬಟ್ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸೈಮೋಸ್ ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಸೈಮ್, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಸೈಮ್. ಸೊ ಈಚ್ ನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಬಟ್ ಈಚ್ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಸೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಸೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಡೈಕೇಸಿಯಲ್ ಸೈಮ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಟಿಸಿಲಾಸ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥಿಸಸ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀದರ್ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ ಸೈಮೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು 2 examples. One is called Cyathium inflorescence, the other one is called Hypanthodium inflorescence. Hypanthodium of course ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, but Cyathium of course ನಿಮಗೆ I don't know whether you have seen it or not, but I can give you an example. ನೋಡಿ, this is Cyathium. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, see there is a cup like involucre ಇರುತ್ತೆ. So this is a cup like structure. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ there is a large female flower, and surrounding that there are many male flowers. So this kind of a special inflorescence with a single female flower on a long stalk. Can you see here? Nodi, this is the female flower. It is on a long stalk, and adra sutta there are many male flowers. And this is the cup-like involucre. Idu horagade green kanta idiyalla, this is cup-like involucre. Now this kind of an inflorescence is called Cyathium. Of course, I will show you an example. ಆಮೇಲೆ ಹೈಪೆಂಥೋಡಿಯಂ ಬಂದಾಗ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು? ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲ, ಹತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ? ಅಂಜೂರ ಹತ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫಿಗ್ ನೋಡಿದೀರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೈಪೆಂಥೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿ ಪೀಡಂಕಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ಲೆಶಿ. ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿ, ಆ ಹೊರಗಡೆ ಅದು ಆ ಹತ್ತಿದು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹತ್ತಿದು ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿದಿರ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಹತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಆರ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಪಲ್ಯ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದಿರಾ ನೀವು? ಅಂಜೂರ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ತರ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್. Yes? Yes sir. Okay. See, there is a saying in Tulu, ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಈ ಅರ್ತಿದ ಪೂವದ ಪೋಯತ ಮಾರಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೇಳಿದಿರಾ ನೀವು? Can anybody tell me why it is said? ಆತರ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ we cannot see the flowers of this fig ಫ್ಲವರ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅದು ಫ್ರೂಟಾ ಫ್ಲವರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಅರ್ತಿದು ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿದೀರಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡಿದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಓಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ತುಳು ವರ್ಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಅರ್ತಿದ ಪೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹೈಪೆಂಥೋಡಿಯಂ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಯಾಥಿಯಂ ನೋಡಿ. ಸಿ, ಸೈಯಾಥಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇನ್ವಲ್ಯೂಕರ್ ಆಫ್ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ವಲ್ಯೂಕರ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪೆಟಲ್ ಲೈಕ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಇರಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಉದ್ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್.
So this is called as a cyathium inflorescence. Usually Euphorbia family, Euphorbiaceae, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಕಳ್ಳಿದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು ಯುಫೋರ್ಬಿಯಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್. ಇದು ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು ಈ ತರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಯಾಥಿಯಂ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸುತ್ತ ಮೆನಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವಲ್ಯೂಕರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಅದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರಬಹುದು, ರೆಡ್ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಯಾಥಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಯಾಥಿಯಂ? ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಗ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು, ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಇದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Actually, this is the peduncle. ಈ ಕಪ್ ತರ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ ತರ. That is the peduncle. Peduncle has become cup shaped structure. ಆ ಕಪ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಈಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಸ್ಟಿಯೋಲ್. ಸೊ ಇದು ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಒಳಗಡೆ each flower develops into small fruits. Now that becomes a special fruit later. Of course, details of this we will study in the morphology of fruits kalibekadre. And this is a vertical section of the inflorescence. Nodi, this is the cup shaped peduncle. Olagade there are many small flowers, unisexual. So illi male flowers ide, female flowers ide nodi. So these are all male flowers. ಆಮೇಲೆ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಪೆಂಥೋಡಿಯಂ. ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೈಮೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೆಸಿಮೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ? ಓಕೆ, Yes, sir. Yes, sir. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡುವ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನು? ಎನಿಬಡಿ? Peduncle. Okay. So peduncle is the axis of what is a pedicel? Stalk. Petiole ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is a petiole? Huh? Leaf. Petiole. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ petiole? Leaf. It is stalk of the leaf. What is a stipule? Stipule ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್? ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎನಿಬಡಿ? Flower. ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್. Leaf. Leaf. The appendages at the base of the leaf is called stipule. Okay, good. Next, inflorescence with the flat peduncle is called flat peduncle. Bandita, we have discussed this. Raceme, panicle, corymb, capitulum. Yaudu? Anybody? Vega, quick. Capitulum, exactly. Capitulum. Sunflower nodi, flat peduncle ide nodi. Racemous ಅಲ್ಲಿ 3 ತರ ಇದೆ, with the long axis, with the short axis, with the flat axis. Okay, so it is a capitulum or head inflorescence. Yes, sunflower is an example. Example for a mixed inflorescence. ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ? Thysus, hypenthodium, cyathium, umbel. Mixed inflorescence. Thysus. Cymos character ಇದೆ, racemous character ಇದೆ. Okay, good. In fixed inflorescence is figure ಯಾವ type inflorescence? We have discussed just now. Hypenthodium. Hypenthodium, exactly. So cup shaped fleshy peduncle, inside many small unisexual flowers. Okay, the last one is ಇಲ್ಲೊಂದು inflorescence ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ದಿದು? Can you identify this? Can you see the diagram? That is a simple sign. Which example is this? Jasmine. Simple sign. Okay, so there is a single large flower in the center, oldest flower on either side, 2 younger flowers, so total 3 flowers. Simple cymos inflorescence. Simple sign. Okay, so I think the different types of
Inflorescences are clear ಈಗ. Okay.